وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ پہلگام واقعے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ عالمی تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے پاکستان کی پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا اور جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا میں کیا کام کیا، میں اللہ سے کہوں گا میرٹ پر کام کیا۔ Pahalgam incident, sad as it was, and it is, Pakistan had no contribution in that. Two, I offered a straight proposal to Eastern neighbor that let's have this matter investigated by an international body comprising of countries which both countries would agree to. India never even commented on this proposal, let alone, agree or disagree. And then on 6th and 7th of May, they attacked Pakistan. Overwhelming majority was of the view that we are going to, God forbid, default. I was sure that we will not default when I will face my Creator, Allah Almighty, and when He will ask me کہ تم نے دنیا میں کون سا کام کیا جو میری تم اس عدالت میں آئے ہو، تو میں یہ کہوں گا میرٹ میرٹ اینڈ میرٹ۔ لاہور میں پی ٹی آئی پنجاب اور کے پی کا پارلیمانی اجلاس، پارلیمانی پارٹیوں کے اجلاس کا ایجنڈا سامنے آ گیا۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور قیادت کی رہائی کی تحریک کے لیے عوام کو متحرک کرنے پر مشاورت، لانگ مارچ زیر بحث آئے گی۔ پارلیمنٹیرینز کو اعتماد میں لیا جائے گا جبکہ حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ تحریک میں پنجاب کی عوام پر فوکس کیا جائے گا۔ تحصیلوں میں ورکرز کنونشنز اور گلیوں میں کارنر میٹنگز منعقد کروائی جائیں گی۔ علی امین گنڈا پور کل تحریک کے لاہ عمل کا اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے کہ تحریک چلانا سب کا جمہوری حق ہے۔ احتجاج آئین و قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ قانون توڑا تو بانی پی ٹی آئی کے بیٹے گرفتار ہوں گے، آئین کے مطابق چلیں گے تو انہیں ویلکم کریں گے۔ وہ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ تحریک چلانا ہر کسی کا جمہوری حق ہے، چلائیں۔ جو آئین اور قانون، جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اس کو جو بھی فالو کرے گا اس کے مطابق ہم چلیں گے۔ جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانے گا، جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو وائلیشن کرے گا، اس کو پھر کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑے گا۔ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان کی سرزمین پر، کیونکہ باقی یہاں کے عام غریب ورکروں کے بچوں کو سڑکوں پہ لا کر، ان کو مروا کر، ان کو جیلوں میں ڈلوا کر یہ کہتے ہیں بالکل ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اگر وہ پاکستان کے شہری ہیں یا وہ دوسرے ملک کے شہری ہیں، پاکستان کے آئین کے مطابق چلیں گے، پاکستان کے قانون کے مطابق چلیں گے، تو بالکل ہم ان کو پورا من جا کے ویلکم کریں گے۔ پاکستان کے آئین کو، پاکستان کے قانون کو اگر ہاتھ میں لیں گے تو پھر گرفتاری بھی ہوگی، اور جو قانون ہمیں بتاتا ہے اسی مطابق چلیں گے۔ سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ کے پی حکومت کی اکثریت جعلی ہے۔ میری تجویز ہوگی صوبے میں تبدیلی آئے، جو جماعت کی اکثریت ہے اس میں ہی تبدیلی آنی چاہیے۔ صوبے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ پارٹی مشاورت سے ہی کریں گے۔ ہمارا صوبہ کسی سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے صوبے کی اکثریت جعلی ہے، میری ترجیح یہ ہو کہ تبدیلی آئے، صوبے میں تبدیلی آئے، لیکن اگر پی ٹی آئی اکثریت میں ہے تو پی ٹی آئی کے اکثریت کے اندر ہی آئے۔ سیاسی کشمکش کا متحمل صوبہ شاید نہ ہو، تو اگر ان کے اپنی پارٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو وہ زیادہ مناسب ہوگا، لیکن اختلاف کے ساتھ جو اختلاف کے رویے ہوتے ہیں اس میں نرمی لا سکیں۔ لیکن ہم تعلقات کو معمول پر لانے، پیپلز پارٹی سے بھی ہمارا اختلاف ہے لیکن کوئی دشمنی نہیں ہے۔ مسلم لیگ سے کچھ ہماری شکایت پیدا ہو گئی تو ہم ذرا بیٹھ گئے اس کے لیے، پیپلز پارٹی کی کوئی شکایت پیدا ہو گئی تو ہم آپس میں بیٹھ گئے۔ تو ابھی بالکل ابتدائی مراحل کی یہ صورتحال ہے۔ فاٹا مرجر پاکستان کے مفاد میں ہے اور یہ ناگزیر ہے، اور ہم چیختے رہے کہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں۔
पंजाब असम्बली में 26 अपोजिशन अरकान असम्बली की मुअत्तली का मामला हुकूमती और अपोजिशन अरकान असम्बली के दरमियान मुज़ाकरात से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुज़ाकराती कमेटी का इजलास कल से पहर 4 बजे पंजाब असम्बली में होगा। हुकूमती जमात और इत्तेहादियों के 11 अफराद मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर होंगे। अपोजिशन की जानिब से किसी मेंबर का नाम स्पीकर ऑफिस में जमा ना करवाया गया। अपोजिशन का कहना है कि मसरूफियत के बायस कमेटी के अरकान के नाम भिजवाए ना जा सके। कल इजलास से कबल मुज़ाकराती कमेटी के नाम भिजवा दिए जाएंगे। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में वज़ीर ख़जाना मुज्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, राना अरशद, समीउल्लाह खान और अहमद इकबाल शामिल हैं। पीपल्स पार्टी से अली हैदर गिलानी, काफ लीग से चौधरी शाफे हुसैन और IPP से शुएब सिद्दीकी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हैं। और पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान के खिलाफ स्पीकर की जानिब से कार्रवाई का ये मामला है। स्पीकर KP असम्बली ने स्पीकर पंजाब असम्बली को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि 26 अपोजिशन अरकान पंजाब असम्बली को मुअत्तल किया गया। मालूम हुआ है कि इन मेंबरान को नाअहल करने की भी दरख्वास्त जमा की गई है। मेंबरान की मुअत्तली के बाद उनके खिलाफ नाअहली का इख्तियार इस्तेमाल करना ठीक नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि हम भारत के खिलाफ जंग में सुरखरू हुए। भारत को अपने गुरूर और घमंड पर पाकिस्तान से शिकस्त हुई। तमाम कौम इकट्ठी हो तो पाकिस्तान मुश्किलात से निकल आएगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि ख्वाहिश है पूरे पाकिस्तान में पंजाब जैसी तब्दीली आए। अल्लाह ताला का हम जितना शुक्र अदा करें, ये हम जंग जीते हैं। 6 जहाज़ हिंदुस्तान के गिराए, बड़ी ताकत, पैसे वाली ताकत, ये सारी मिथ ख़त्म हो गई है। ये जो माफियाज होते हैं ये हमेशा मुश्किलात पैदा करते हैं। 38% शरह जो थी महंगाई की वो नीचे आ गई, सिंगल डिजिट में आ गई है। ये भी कोई मौजे से कम नहीं है। इसमें कितना वक्त लगा, कितनी मेहनत लगी, इसमें सूबों की मेहनत भी है और इसमें मरकज़ की मेहनत भी, प्राइम मिनिस्टर साहब की और चीफ मिनिस्टर साहिबान की भी है। मगर ये जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, इनको पकड़ा भी जाता है, इनके ख़िलाफ़ केसेस भी होते हैं। मगर अफसोस से ये कहना पड़ता है कि यहाँ तो रमज़ान के महीने में भी लोग नहीं छोड़ते कीमतों का फ़ायदा उठाने का। तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी आपकी कि आप पाकिस्तान की आंख बन के ये देखें, हमारी कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें और ऐसे लोगों का रास्ता रोकें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सर्विस रूल्स 2025 का मुसव्वदा मंजूर कर लिया है। जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़र सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने शिरकत की। जजेस की कारकर्दगी और शिकायत पर गौर किया गया। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा लिया गया, जबकि 19 मुतफ़िका तौर पर खारिज और 5 को मौखर कर दिया गया। कराची डिफेंस फेज 6 से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का ये मामला है। पुलिस की जानिब से अदाकारा के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल लिए गए हैं। 3 मोबाइल फोन्स, 1 टैबलेट और 1 लैपटॉप को खोल लिया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम पासवर्ड्स एक डायरी में मौजूद थे। मजीद जांच की जा रही है। 2 अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए गए। मजीद 2 को तलब किया गया है। अदाकारा जिम और ब्यूटिशियन के पास जाती थी। अदाकारा के जिम ट्रेनर समेत दीगर अफराद से भी तफ्तीश करेंगे। अदाकारा के बैंक अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल कर रहे हैं। कराची के तारीखी फ्रेयर हॉल में चोरी की वारदात। चोर डायरेक्टर जनरल पार्क्स के दफ्तर से नायाब नवादरात और कीमती सामान ले उड़े। चोरी शुदा सामान में दूसरी जंग अजीम की नायाब शील्ड्स, प्रिंटर, कॉपर वायर, दीगर सामान शामिल। कराची वाक़े का मुकदमा आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज कर लिया गया। चोरी शुदा सामान में दूसरी जंग अजीम की 5 शील्ड्स भी शामिल। चोर DG पार्क के दफ्तर के अकबी खिड़की तोड़कर दफ्तर में दाखिल हुए।